ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सब संगतां धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का जीवन साखी रूप दे विच सरवण कर रहे हो। पिछे आप जी ने प्रसंग सरवण किया सी कि धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के पिता जी ने मन विच सोचिया कि मैं अपने पुत्र नूं खेतीबाड़ी के काम विच लगा देवां तां जो इन्हां दा जिहड़ा मन हर वेले उदास रहिंदा है, इधर उधर तुरन फिरनगे, खेतां 'च काम करनगे, इन्हां दा मन थोड़ा परच जावेगा। पर महाराज जी नूं ये गल भाई ना। जिन्नी सारी फसल सी महाराज जी ने कोई ध्यान नहीं दिता, सारे डंगर पशु उस नूं चर जांदे ने। पिता जी इस गल दा बहुत बुरा मनाउंदे हन, बहुत झिड़कां दिंदे ने, बुरा भला बोलते ने। पांदे जी नूं भी जाके अलांभे दिंदे ने, तू कहंदा सी तेरी पत्री दे विच लिखिआ भी बहुत जस होवेगा, मेरे घर छत्र फिरेगा, चंगा छत्र फिरिआ, घाटा ही घाटा हो रहा है। राय बुलार जी कोले भी जाके अलांभे दिंदे हन, हे राय जी मेरा पुत्र कोई काम नहीं करता, जे कोई काम कार भी करता उहदे विच घाटा ही खांदा है, घाटा ही पाउंदा है, नुकसान ही हो रहा है। राय बुलार जी ने बहुत समझाया, पर फिर भी मेहता कालू जी ते जिहड़ी आप साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने माया पाई हुई है, परबल माया, उहदे करके वो समझ नहीं सक रहे। आओ हुण गुरु नानक देव जी महाराज जी चढ़दी उम्र है शरीर दी, बहुत उदास रहिंदे ने, किसी नाल गलबात नहीं करते, जे पए तां पए रहिंदे ने, बैठे तां बैठे ने, किसी हाणी दे नाल नहीं बोलते, परिवार दे जी नाल नहीं बोलते, किसी दरख्त दे थल्ले बैठे ने तां उत्थे बैठे रहना, पए तां पए रहना, एकांत रहिंदे ने। और महाराज जी दी हर वेले बराग विच रहना, गंभीर रहना, कोई चेहरे ते खुशी नहीं है, चंचलता ही नहीं है, मुखारबिन तो कोई बचन नहीं किसी नूं बोलते, किसी वाल देखते भी नहीं, कोई आई जावे कोई जाई जावे, तकते भी नहीं किसी वाल। सो ऐसी दशा जदों माता जी माता तृप्ता जी देखते हैं, उन्हां दा मन बड़ा दुखी हुंदा है, पिता जी का भी मन दुखी हुंदा है, आंढी गुआढ़ी भी लोग गल्लां करते हैं। सो इस तरह करके उन्हां दे मन विच एक ख्याल आउंदा भी शायद ये कोई बीमार ने, इन्हां नूं किसी वैद नूं दिखाउणा चाहीदा। आओ अज दा जो प्रसंग है, वैद का किवें उधार किया, वैद नूं की उपदेश दिता गुरु नानक देव जी महाराज जी ने। भाई बाला जी कहण लगे, हे श्री गुरु अंगद देव जी महाराज, मैं आप नूं प्रेम दे नाल गुरु नानक देव जी महाराज की यह साखी सुणाउंदा हाँ। हे श्रोता जनों, बड़े प्यार और श्रद्धा विश्वास दे नाल सुनना करो, क्योंकि जो भी श्रद्धा भावना दे नाल गुरु की बात सुनदा है, सुणाउंदा है, हिरदे विच वसाउंदा है, उहदे अंदरों पापां दा नाश हो जांदा है, कबुध दा नाश हो जांदा है, मन दे विच श्रद्धा विश्वास परमेश्वर प्रति पैदा हुंदा है, जिहड़ा श्रद्धा भावना दे नाल गुरु दी साखी नूं सुणदा है, पढ़दा सुणदा सुणाउंदा है। इस तरह जदों भाई बाला जी ने कहा,
ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਓ ਜੀ ਮੈਂ ਬੈਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਤੋਹਰਾ ਸੁੰਦਰ ਸੁਖ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਮੁਕੰਦ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦਮਈ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰ ਮੁਖ ਬ੍ਰਿਤ ਸਰਦ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਬਹੁ ਜਗ ਬੰਦ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪੀਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਰਾਗਮਈ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਅੰਤਰ ਮੁਖ ਬ੍ਰਿਤ ਸਰਦ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਬਹੁ ਜਗਬੰਦ। ਜਗਤ ਦੇ ਦਾਤਾ ਨੇ ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਤਹਿ ਪਾਛੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਇਹ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਦੀਪਕ ਹਨ। ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਇਹ ਜਗ ਦੇ ਦੀਪਕ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੈ ਪਾਛੈ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੇਤਾ ਪੌੜੇ ਰਹਿ ਇਕਾਂਤ ਨਿਕੇਤਾ। ਕਿ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਦੀਪਕ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਕਾਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਸੰਮਤ ਜਹ ਸਨ ਹੈ ਬਿਲੋਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਚਦਾ, ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਕਾਂਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਹ ਜਾਵਹਿ ਕਬ ਕਬ ਤਜ ਓਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਜਾ ਕੇ। ਕਰਤ ਸਦਾ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਜੀ ਪਰਚਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਦਾਸੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹਿ ਬੈਠੇ ਅਗਿਆਤਨ ਪੰਗਤ। ਕੁਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਕਾਂਤ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਵੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਰ ਕੁਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੀ ਕੀਰਤ ਗਾਥਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਖੀ ਚੱਲਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਹੈ ਸੁਨੈ ਤਿਨ ਸੋਹਿਤ ਸਾਥਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਰਗਤਨ ਕੀ ਚਿਤ ਧਾਰੀ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਰਾਗੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਤਜੇ ਜੰਜਾਰ ਜੋ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੰਜਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਵੈਸ ਗੋਤ ਤਨ ਜਾਤ ਸਮਾਨਾ। ਹਾਂ, ਲੋਕ ਲੱਜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਟੱਬਰ ਵਿੱਚ ਪਰਚਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਚਨ ਸੁਨ
ਤਨ ਕੀ ਜਿਨ ਰੁਚ ਨਾਨਾ। ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣਨ ਦੇ, ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲਾਲਸਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਸਤਸੰਗ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਈਏ, ਸੁਣੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸੁਣੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਵੈਸ ਹੈ ਪਾਸ ਆਨ ਕਰ ਸੋ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਤੇ ਇਕਾਂਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਇਕਾਂਤ ਜੇਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਲ ਬਨੇ ਮਹਿ ਖੇਲਤ ਜੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਲਪਣ ਬਚਪਨ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸਨ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਦਾਸੀਨ ਤਿਨ ਸੋ ਤਬ ਐਸੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾ ਚਿਨਾਰੀ ਮਿਲੇ ਹੈ ਜੈਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜੇ, ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਕਾਂਤ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਵੀ ਲਵੇ, ਬੁਲਾਣਾ ਚਾਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਵੇਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸਬਿਦ ਦੇਖ ਮਾਤ ਮਨ ਚਿੰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮਾਤਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਵਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਏ ਨਿਕਟ ਜਹ ਹੁਤੇ ਨਿਕੰਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਇਕਾਂਤ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦਸ਼ਾ ਦੇਖ ਸਤ ਕੀ ਬਿਸਮਾਨੀ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਪਹਿਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿੱਤੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਸਾਧਾਂ ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਧ ਜਾਂ ਫਕੀਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਵਾਨ ਹੋਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਿੱਤ ਦੀ, ਰੋਜ਼ ਦੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਏ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਚਲਾਈ। ਬੋਲੀ ਮਹਾਪ੍ਰੀਤ ਮੈਂ ਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੁਨਹੁ ਤਾਤ ਚਿਤ ਬਾਤ ਵਿਚਾਰੋ। ਕਿ ਹੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਜ ਕਾਰਜ ਕੀਜੈ ਨਿਰਤਾਰੋ। ਕਿ ਹੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕਾਂਤ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ? ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ? ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ?
ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਜਰਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਜਗ ਦੀ ਚਾਲੀ ਤੇ ਚੱਲ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਤੁਝ ਕਿਉਂ ਬਨੇ ਫਕੀਰਨ ਸੰਗਾ। ਦੱਸ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਹਨ, ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਵਿਹਲੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇ। ਮੁਸਰ ਮੁਸਰ ਰੋਵੇ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਈ, ਇਹ ਬਚਰਾ ਕੈਸੇ ਜੀਏ ਰਘੁਰਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਦਰਾਨੀ ਸੁਣੋ ਜਠਾਨੀ, ਸੁਣੋ ਦਰਾਨੀ ਸੁਣੋ ਜਠਾਨੀ। ਇਹ ਮੁੰਡਿਆ ਜੀਵਤ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਬੀਰ ਜੰਮਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਇਹਨੇ ਫਕੀਰਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ। 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਣਨਾ ਬੁਣਨਾ ਤਜਿਓ ਹੈ ਕਬੀਰ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਓ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤਣਨਾ ਬੁਣਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਵਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਕਾਜ ਕਰੀਏ ਸੋ ਉਮੰਗਾ। ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੀ ਸਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਸਾਧੂ ਫਕੀਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਧ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਖੌਲ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਉਹ ਨਖੱਟੂ ਸੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਵਿਹਲੜ ਸਾਧ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ। ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ। ਕ੍ਰਿਖੀ ਕਰਨ ਕੀ ਜੇ ਨਹਿ ਪ੍ਰੀਤ। ਚੱਲ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਨਜ ਸਿੱਖ ਹੋ ਅਸਰੀਤੀ। ਕੋਈ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਕਰਹੁ ਕਾਰ ਕੋ ਹੋਏ ਸੁਚੇਤਾ। ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਕਰ ਕੁਝ, ਐਵੇਂ ਸੁਸਤ ਜਾ ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਕਰ, ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, 4 ਪੈਸੇ ਆਉਣ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂ, ਤੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਕਮਾਊ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧਨ ਖੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਖਰਚ ਸੰਭਾਰ ਹੋ ਆਪਣਾ ਨਿਕੇਤਾ। ਦੇਖ ਪੁੱਤਰ, ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੱਠ ਭੱਜ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੰਭਾਲ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸੰਭਾਲ, ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਕਰ ਉਪਾਏ ਜਬ ਦਰਬ ਉਪਾਵਹੁ। ਹੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਧਨ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਂਗਾ, ਬਲ ਵਿਦ ਸੰਚ ਹੋ ਨਿਜ ਘਰ ਲਿਆਵਹੁ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਵੇਂਗਾ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਕੋ
ਹੀ ਤਬ ਕਰ ਹੈ ਨਿਹਾਰੂ। ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਖੱਤਰੀ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਖ ਹੈ ਕਮਾਊ ਸਹਿ ਪਰਵਾਰੂ। ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਕਮਾਊ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਜਤਨ ਆਦੁਜ ਦੇ ਵਿਵਾਹੀ। ਦੇਖ ਪੁੱਤਰ, ਵਿਹਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਨਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿਹਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤੀ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਈ ਫਲਾਣੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੀਰਤੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੜਕੇ ਦੀ, ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਕੀਰਤੀ ਫੈਲੇਗੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੁਜਸ ਹੋਏ ਸਭ ਲੋਕਨ ਮਾਹੀ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਜਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਬ ਕਾ ਜਨ ਤੇ ਲਖ ਹੈ ਉਦਾਸੂ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਕਰ ਮਨ ਜ ਕਰ ਹੈ ਉਪਹਾਸੂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਸੇ ਠੇਡੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੱਲ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਕਹੈ ਨਿਲਾਇਕ ਤਿਨ ਕੋ ਤਾਤਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਨਖੱਟੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਛੱਡੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਛੂ ਨ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਕੀ ਗਿਆਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਟੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲਖਹਿ ਦਾਰਿਦੀ ਕੋ ਮਤਹੀਨਾ। ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਲਿਦਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀਹੀਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੋ ਪਾਖੈ ਇਹ ਬਲ ਤੇ ਛੀਨਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰਬਲ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਸਾਤੋਂ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਵਜਰ ਸਮਾਨ ਬਚਨ ਉਪਹਾਸੂ। ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਟੋਹਦੇ ਹਨ। ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਖੌਲ ਕਰਦਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ, ਵਿਆਜ ਨਾਲੋਂ ਮੂਲ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਹਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਖੌਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹੈ ਸ਼ਰੀਕ ਈਰਖਾ ਜਾਸੂ। ਹੁਣ ਸ਼ਰੀਕ ਤਾਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਹਮ ਉਰ ਜਰੇ ਜਾਏ ਸੋ ਕੈਸੇ। ਦੱਸ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਰੀਏ, ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਦੁਖ ਹੈ ਬਦਰਟੀ ਗਰੰਬਾ ਜੈਸੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੇਲੇ ਦਾ ਪੇਡਾ ਬੇਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਲਦਾ ਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਚੀਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੀਰ ਚੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਤਜੋ ਫਕੀਰਨ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਇਹ ਵਿਹਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਪੰਕਤ ਬੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਨ ਹੇਰੀ। ਆਪਣੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰ, ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਿਉ ਨਿਜ ਨਿਜ ਕਰਹੀ ਸੋ ਕਾਜਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਕਿਉ ਤੁਮ ਕਰਹੋ ਤਾਤ ਲਖ ਲਾਜਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੈ ਪੁੱਤਰ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਨੇ ਸਬੈ ਬਚ ਜੇ ਕਹਿ ਮਾਤਾ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੋਲੀ ਗਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਗੱਲੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਚਿਤ ਨ ਲਗਿਆ ਕੋ ਬਾਤਾ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਈ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਐਸਾ ਸੁਭਾਅ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਗਮਈ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉੱਕਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਪੁਨ ਪੜ ਰਹੇ ਪਾਏ ਮੁਖ ਬਸਨਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੋਲੀ ਗਏ, ਲੈ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਮ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੂਸ਼ਣ ਭਏ ਸੋ ਬੋਲੇ ਕਸਨਾ। ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੈ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਪੈ ਗਏ। ਪਰਾ ਭਗਤ ਮਹਿ ਭਗਤ ਦਸ਼ਾਸੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਿਰਾਗਮਈ ਅਵਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਸ ਬਿਧ ਕੀਨੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖ ਰਾਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਾਲੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਰੈਣ ਦਿਵਸ ਪਰ ਰਹਿ ਨਿਕੇਤਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵਕਤ। ਵਿਚਰਨ ਬੋਲ ਹੈ ਕਭੈ ਸੁਚੇਤਾ। ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਈ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਨੇਤਰ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ। ਤੇ ਉਨ ਮਤ ਨਿਮਗਨ ਆਨੰਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਜ ਲਖੈ ਨਰ ਤਨ ਸੁਖ ਕੰਦਾ। ਹੁਣ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਕਰਾਓ, ਕਿਤੇ ਝਾੜਾ ਕਰਾਓ, ਕਿਤੇ ਸੁੱਖਣਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਨ ਪਾਨ ਨਹਿ ਰੁਚ ਸੋ ਕਰਹੀ। ਬਈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸ਼ਾਂਤ ਬ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਤੂਸ਼ਣ ਧਰਹੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਿਹਰਾ ਮੁਰਝਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੇਤਰ ਨੀਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮਾਤ ਆਨ ਬਹੁ ਕਰ ਕਰ ਹੇਤੂ। ਮਾਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਜਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਨ ਖੁਵਾਵਹਿ ਮਦਰ ਸਮੇਤੂ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਤਾ ਕਦੇ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਰਚ ਜਾਵੇ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਿੱਠੇ ਕਦੇ ਖੱਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੂਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਮਨ ਪਰਚ ਜਾਵੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ 'ਚ ਮਨ ਪਰਚ ਜਾਵੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ 'ਚ, ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ 'ਚ, ਚੰਚਲਤਾਈ 'ਚ ਮਨ ਪਰਚ ਜਾਵੇ। ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੁਰਬਲ ਪਾਤਵ ਤਾਤ ਸਰੀਰਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹੋ ਨਿਜ ਰੁਜ ਕੀ ਪੀਰਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹੈ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੀੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ? ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਪੁੱਤਰ? ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਆਖਰਕਾਰ ਤੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਆਨਨ ਪੀਤ ਅਚੰਚਲ ਅੰਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਵਿਗਸਨ ਬੋਲਹੁ ਸੰਗ ਉਮੰਗਾ। ਚਿਹਰਾ ਤੇਰਾ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਚਿਹਰਾ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਸੰਗੀ ਕੇ ਸੰਗਮ ਮਾਹੀ। ਦੇਖ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤਾਕੜੇ ਨੇ, ਸੁੰਦਰ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ,
ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੂੰ ਦੇਖ। ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਰਦ ਕਿਉਂ ਤੁਮ ਨਾਹੀ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਦਾ? ਬਾਸੁਰ ਨਿਸਾ ਇਕਾਂਤ ਨਿਕੇਤੂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਆਂ, ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂ ਕਰਤ ਨਾ ਹੇਤੂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦਾਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੁਚ ਸੋ ਅਸਨ ਕਰਤ ਨਹਿ ਖਾਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਰੁਚੀ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ? ਕਿਦੋਂ ਉਦਰ ਰੁਜ ਕੋ ਬਲਵਾਨਾ। ਹੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਟ ਦਾ ਰੋਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਪਚਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਮਾਤਾ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੋਹਰ ਮੋਹ ਜਨਨੀ ਇਵ ਪਾਖੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ। ਸਤਿ ਉਪਚਾਰ ਕਰਨ ਅਭਿਲਾਖੀ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂ? ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਹੈ ਮਨਾਵ ਮਹੇਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲਾਏ ਚਿਮੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਖੇਲਦਾ ਬਣਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਕਦੇ ਮਾਤਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭੋਜਨ ਛਕਾਵਾਂਗੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵੀ ਸੁੱਖਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੂਜ ਚੰਡਿਕਾ ਬਹਰ ਗਣੇਸ਼ਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਤ ਸਰੀਰ ਕੋ ਕਰੋ ਅਰੋਗਾ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਰੋਗੀ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਅਰੋਗ ਕਰੋ। ਦਿਓ ਉਪਾਇਨ ਜਸ ਜਿਸ ਜੋਗਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੇ ਜੋਗੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੰਧ ਹੈ ਕਰ ਤਰ ਪਰ ਤਰ ਸਿਰ ਕੋ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਤਾ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਮੋ ਕਰਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਲਖਮੀ ਵਰ ਕੋ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਸੁਤ ਕਰ ਗਹਿ ਕਰ ਬਹਰੋ ਬੋਲੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੱਥ ਪੜ ਕੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੋ ਆਪਣੀ ਪੀਰਾ ਖੋਲੀ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਦੱਸ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤਿਸ ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉ ਇਲਾਜਾ। ਜੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰੋਗ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਜੇ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਸਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਵੈਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਝਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣੂ ਨੂੰ, ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਜਾਣੂ ਨੂੰ, ਆਦਿ ਵਿਆਦ ਉਪਾਦ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਜਾਣੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਉਦਾਸੀ ਸਾਤੋਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਵੈਦ ਕੋਲੇ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਦੱਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਦ ਬੁਲਾਏ ਬਿਲਮ ਬਿਨ ਆਜਾ। ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਵੈਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਸ਼ਟ ਕਰੀ ਬਿਉਦੀ ਕੁਲਨਾਥ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਮਸ਼ਟ ਕਰੀ ਬੇਦੀ ਕੁਲਨਾਥਾ। ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲਨਾਥ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉੱਤਰ ਨਾ ਦੇ ਕਿਉ ਜਨਨੀ ਸਾਥਾ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਦਲੀ ਵਨ ਆਵੈ ਸਭ ਗਿਆਤੀ। ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੁਆਰੇ ਪੜਨਾ। ਸੁਦਲੀ ਵਨ ਆਵੈ ਸਭ ਗਿਆਤੀ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ
ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਔਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲਾਗੇ ਕਰਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਤੋਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਨ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਹੱਸਦਾ ਖੇਲਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਆ ਕੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਹਿ ਅਸਰੀਤ ਸੁਹਾਤੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਖਾਤ ਨ ਪੀਵਤ ਨੀਰੂ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੈਸੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਤ ਬੇਦੀ ਭਏ ਅਧੀਰੂ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਉਧਰ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਸੂਰਤ ਸਭ ਪਰਵਾਰੂ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਜਨਾ ਪਾਏ ਨਹਿ ਕਰ ਉਪਚਾਰੂ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਹਿਰਾ ਹੀ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਹਿਰਾ ਹੀ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੈਦ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਇਸ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਗੁਆਂਢਣ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਵੈਦ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲੱਗ ਪਏ ਕਰਨ। ਕਾਲੂ ਸੋ ਬੋਲੇ ਮਿਲ ਸੋ। ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਤਵ ਤਨ ਜਹ ਕੋ ਦੁਖ ਹੈ ਕੋ। ਕਿ ਦੇਖ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਸਦਮਾ ਲੱਗਿਆ, ਗਹਿਰਾ ਰੋਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਿਕਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਸੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਖਾਂਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੱਪੜਾ ਤਾਣ ਕੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਸੀ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲੱਗ ਪਏ ਕਰਨ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਤ ਫਿਰ ਹੈ ਕਹ ਕੈਸੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਟਵਾਰ ਖਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਝ ਰਿਹਾ? ਤੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਗ ਸੰਬੰਧੀ ਲੱਗ ਪਏ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਸੁਧ ਬਾਹਰ ਰੁਜੀ ਪਾਏ ਸੇ। ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ? ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇੰਨੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ? ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢਣਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਹਿਣ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਵੈਦ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਦਵਾ। ਵੈਦ ਬੁਲਾਏ ਇਲਾਜ ਕਰੀਜੈ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵੈਦ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਵੋ। ਸਰਬ ਲੋਭ ਮਹਿ ਹਿਰਦੈ ਤਰੀਜੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਨ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਨ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਕਮਾ ਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤਵ ਤਾਤ ਅਰੋਗ ਜੀਵੰਤੂ। ਜੇਕਰ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰੇ ਬਥੇਰੇ ਕਮਾ ਲੇਗਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਵੈਦ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਕਰਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਅਧਿਕ ਹੋਏ ਧਨਵੰਤੂ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਕਰਾ। ਸੁਤ ਸਨੇਹ ਕੋ ਮਨ ਤੇ ਤਿਆਗੀ। ਤੂੰ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਸਿਣਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਬ ਵਿਖੈ ਕਿਉ ਭਾ ਅਨੁਰਾਗੀ। ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਤਰਕ ਸਨਤ ਗਿਆ ਤਿਨ ਕੀ ਕਾਲੂ। ਹੁਣ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਐਸੇ ਆਪਣੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਤੋ ਅਨੁਜ ਟਿਗ ਤਹਿ ਛਿਨ ਲਾਲੂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਖੜਾ ਸੀ ਲਾਲੂ ਜੀ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਵੈਦ ਬੁਲਾਵਨ ਹੇਤ ਪਠਾਇਆ। ਇਉਂ ਕਰੋ, ਹੇ ਲਾਲੂ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਲਾਲੂ ਤਹਿ ਕਰ ਜਾਏ ਬੁਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਲਾਲੂ ਜੀ ਵੈਦ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੈਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਮ
ਜਾਸ ਹਰਦਾਸ ਹੁਲਾਸੀ। ਤਾਂ ਵੈਦ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਹਰੀਦਾਸ ਵੈਦ ਜੀ। ਹਾਂ ਦੁਆਰੇ ਪੜੋ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਮ ਜਾਸ ਹਰਦਾਸ ਹੁਲਾਸੀ। ਵੈਦ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਹਰੀਦਾਸ ਵੈਦ। ਹਾਂਜੀ। ਜਗੇ ਭਾਗ ਗਾਟਿਕ ਸੁਖ ਰਾਸੀ। ਮਾਨੋ ਅੱਜ ਹਰੀਦਾਸ ਵੈਦ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਨ ਪਰ ਬਸਨ ਲੋਏ ਸੁਖਦਾਈ। ਹੁਣ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚਾਦਰ ਲਈ ਪਏ ਸਨ। ਜਹ ਬੋੜੇ ਆਇਓ ਤਹ ਥਾਈ। ਹੁਣ ਵੈਦ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਾਲੂ ਕਹੈ ਸੋ ਬੈਦੰ ਸੁਨੀਏ। ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੈਦ ਨੂੰ ਆਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਵੈਦ ਜੀ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੈਦ ਹਰੀਦਾਸ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੈਦ ਜੀ ਕਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਰੁਜ ਕੋ ਗੁਨੀਏ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੇਵੋ। ਇਸ ਦਿਨ ਪਰਿਉਰ ਹੈ ਸਹਿਆਲ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੀ ਕਰੈ ਨ ਲਾਲਸ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ। ਪੀਤ ਬਦਨ ਤਨ ਖੀਨ ਕੁਡਾਰਾ। ਦੇਖੋ ਮੁਖ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਵੇਦਨ ਪਾਏ ਕਰੋ ਉਪਚਾਰਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਸੁਨ ਕਰ ਬਚਨ ਵੈਦ ਬੁੱਧਵੰਤਾ। ਹੁਣ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਵੈਦ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠਿਓ ਨਿਕਟ ਦਬਹਿ ਜਗ ਕੰਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਵੈਦ ਹਰੀਦਾਸ। ਆਨਨ ਪਰਤੇ ਬਸਨ ਯੁਗਾਰਾ। ਹੁਣ ਵੈਦ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਤੇਰਤ ਧਮਨੀ ਕਰ ਕਰ ਤਾਰਾ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਬੜੀ ਨਿਗਾਹ ਲਾ ਕੇ ਵੈਦ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲ। ਵੈਦ ਬਦਨ ਦੁਖ ਕਦਨ ਸੋ ਦੇਖਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਕੱਪੜਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਵੈਦ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਸ ਕੋ ਮਨ ਅਨੁਕੰਪ ਵਿਸ਼ੇਖਾ। ਹੁਣ ਵੈਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵੈਦ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ, ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਨਬਜ ਲੱਗ ਪਿਆ ਦੇਖਣ। ਕਰਤੇ ਕਰ ਖਲਿਓ ਨਿਜ ਕਰ ਕੋ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਨਬਜ ਟੋੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੈਦ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਦਾਸ ਸੀ। ਉਠ ਬੈਠੇ ਦੇਵਨ ਮਤ ਬਰ ਕੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੈਦ ਬਦਨ ਦੁਖ ਕਦਨ ਨਾ ਦੇਖਾ ਜਿਸ ਕੋ ਮਨ ਅਨੁਕੰਪ ਵਿਸੇਖਾ ਕਰਤੇ ਕਰਖ ਲਿਓ ਨਿਜ ਕਰ ਕੋ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਵੈਦ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹ ਫੜੀ ਨਬਜ ਲੱਗ ਗਿਆ ਢਲੋਂ ਲੱਭਣ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੈਦ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਛੁਡਾ ਲਈ। ਬਚ ਬੋਲੇ ਉਤ ਪਲ ਦਲ ਲੋਚਨ। ਤਾਂ ਵੈਦ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੈਦ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ। ਸੁਖ ਦਾ ਅਚਲ ਪਵ ਬੰਦ ਵਿਮੋਚਨ। ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕਹੋ ਹਾਥ ਕੇ ਸਾਥ ਸੋ ਹਾਥਾ। ਕਿ ਹੇ ਵੈਦ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਕਿਉਂ ਫੜੀ ਸੀ? ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਕਿਉਂ ਫੜੀ ਸੀ ਹੇ ਵੈਦ ਜੀ? ਕਿਆ ਤੁਮ ਜਿਉ ਕਹੋ ਨਿਜ ਗਾਥਾ। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਆਈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੀ? ਸੁਨ ਕਰ ਭੇਖਕ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਕਿਉਂ ਫੜੀ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੈਦ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ। ਹੋਏ ਰੋਜੋ ਰੋਗ ਤੁਮਾਰੇ। ਵੈਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਬਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਬਜ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਰੋਗ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਤਵਾਏ ਕਫ ਸ਼੍ਰੋਣਤ ਚਾਰੂ। ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਿੱਤ ਹੈ, ਬਾਈ ਹੈ, ਬਲਗਮ ਹੈ ਜਾਂ ਲਹੂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਦ ਨਾ ਨਬਜ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਗ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਬੈਬਾਦੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਿੱਤ ਰੋਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਲਗਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਲਹੂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਨਬਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਿਨ ਤੇ ਤਨ ਮਹਿ ਹੋਤ ਵਿਕਾਰੂ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹ ਕੋ ਮੈਂ ਵਿਕਾਰੀ ਅਬਹਿਰੋ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਹ ਪਰ ਕਰੀ ਉਪਚਾਰ ਨਬੀਰੋ। ਰੋਗ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖ ਕੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾਂਗੇ। ਹੱਥ ਕੋ ਰਾਖ ਆਖ ਦੀ ਖਾਵਹੋ। ਤੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੇਂਗਾ, ਦਵਾਈ ਲਏਂਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਐਨ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ। ਹੋਏ ਅਰੋਗ ਤਨ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵਹੋ। ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਸਨ ਖਾਨ ਕੀ ਰੁਚੀ ਉਪਜੈ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਫਿਰ ਬਹਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ। ਨਿਰਬਲ ਦੇਹ ਬਲੀ ਪੁਨ ਹਵੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਨਿਰਬਲ ਹੈ ਇਹ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ ਚੰਗਾ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈਦ ਬਚਨ ਸੁਨ ਪੰਕਜ ਬਦਨ। ਹੁਣ ਵੈਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਵੈਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਤਹ ਪ੍ਰੀਤ ਬੋਲੇ ਸਭ ਸੁਖ ਸਦਨ। ਬਹੁਤ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦਗੀ, ਪਕੜ ਢੰਡੋਲੇ ਬਾਂਹ, ਭੋਲਾ ਵੈਦ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਕਰਕ ਕਰੇਜੇ ਮਾਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਵੈਦ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਵੈਦ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਰੋਗ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਭੋਲੇ ਵੈਦਾ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਤੈਨੂੰ ਚਿਮੜੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੈਦ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਚੌਪਈ ਲਗਿਓ ਆਦ ਕੋ ਹਉ ਮੈਂ ਰੋਗੂ। ਵੈਦ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ? ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਜਨ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਮੈਂ ਬੈਠਦਾ, ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਗਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ, ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ, ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਚੁਸਤ ਹੈ, ਬਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭੋਲੇ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ, ਰੋਗ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਈ ਰਾਣਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ, ਗਰੀਬ, ਅਮੀਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਰੋਗੀ ਨੇ। ਵੈਦ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਦੇਖਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਣੋ ਵੈਦ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਜਹ ਤੇ ਮਹਾ ਦੁਖੀ ਸਭ ਲੋਗੂ। ਦੁਬਾਰੇ ਪੜੋ। ਹਾਂਜੀ। ਲਗਿਓ ਆਦ ਕੋ ਹਉ ਮੈਂ ਰੋਗੂ। ਇਹ ਵੈਦ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਹਉਮੈ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਹ ਤੇ ਮਹਾ ਦੁਖੀ ਸਭ ਲੋਗੂ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਗ ਮਹਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ ਕਾਰਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੈ? ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਦਵਾਈ ਹੈ ਵੈਦ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿ ਉਪਚਾਰ ਨ ਹੋਤ ਨਿਵਾਰਨ। ਇਹ ਐਸਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੈਦਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ, ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਐਡਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੈਦ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ, ਐਡਾ ਬੜਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਜੀ ਵੈਦ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਨੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਰੋਗ ਹਟਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੋਗ ਹਟਦਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਹੈ। ਦੱਸ ਵੈਦ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਰੋਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਉਂ ਕਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਹੇਰ ਹੋ ਆਮੀ। ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰੋਗੀ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਗ ਠੀਕ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ।
ਕਰਹੁ ਅਵਰ ਕੋ ਕੈਸੇ ਅਨਾਮੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਗ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਵੈਦ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਜਿਸ ਪੇ ਖਜਤੇ ਹਉਮੈ ਜਾਈ। ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਵੈਦ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਬ ਚਲ ਸੁਖ ਵਸ ਹੈ ਤਨ ਆਈ। ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਵਚਲ ਸੁਖ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਇ ਉਪਚਾਰ ਕਰੇ ਜੇ ਕੋ। ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਉਪਚਾਰ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਥਿਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਹਉਮੈ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਉਪਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਿਜ ਰੁਜ ਖੋਏ ਬੈਦ ਭਲ ਸੋ। ਅਸਲੀ ਵੈਦ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦੇ ਔਰ ਭੱਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾ ਦੇਵੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਜੋ ਭੈੜਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਰ ਨ ਰੋਗ ਵਿਆਪੈ ਕੋਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁਕਤੀ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਵੈਦ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਰੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਰੁਜ ਪਰ ਖਨ ਪੁਨ ਤਿਨ ਕੋ ਹਰਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵੈਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈਦ ਜੀ, ਸਿਆਣਾ ਵੈਦ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕੇ, ਚੰਗੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕੇ। ਅਸਲੀ ਵੈਦ ਉਹੀ ਹੈ। ਸੁਨਿਓ ਚਹਤ ਹੋ ਮਨ ਤਿੜ ਕਰਨੇ। ਅੱਛਾ ਵੈਦ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਮਾਮ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਗ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸੀਏ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਵੈਦ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਹੈ ਜਾਣਨ ਦੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਚਰ ਹੋ ਨਿਜ ਹਿਰਦੇ ਚਾਹੂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚਾਹਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭੈ ਕਹੂੰ ਮੈਂ ਤੁਮਰੇ ਪਾਹੂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਲਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸਬਿਦ ਸੁਨੇ ਬੈਦ ਬਚ ਜਬ ਹੀ। ਜਦ ਵੈਦ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਬਿਸਮੈ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਤ ਤਬ ਹੀ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੈਦ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ। ਕੋ ਨਰ ਇਹ ਨੁਤ ਹੈ ਉਚਾਰੀ। ਵੈਦ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੈਸਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ, ਔਲੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਨਤ ਹੋ ਦੋ ਅਬ ਨੈਣ ਨਿਹਾਰੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਲਾਵਾਨ ਇਹ ਸਤ ਅਵਤਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਕਲਾਵਾਨ ਹੈ। ਪੂਜ ਲਿਓ ਮੈਂ ਹੋਏ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਵਜਲ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਬੈਦ ਸਿਆਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਣੇ ਵੈਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੱਥ ਦੋ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੈਦ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰੋਗ ਦੱਸਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਾਠ ਨੂੰ ਫਿਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕਥਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ 4:30 ਤੋਂ 5:30 ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਯਾਨੀ 3:30 ਤੋਂ 4:30 ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਥਿਆ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸੰਗਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। 4:30 ਤੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਥਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਜੋ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇਗੀ ਕਥਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਵੈਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੋਗ ਦੱਸਣਗੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਲਾਜ ਦੱਸਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।